पहला, नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो। ਜਿਹਦੇ शब्दार्थ ने कि अकाल पुरख परमात्मा रब जी वालों जो शरीर बना के सानू संसार दे विच भेजिया है, ये शरीर दा एक अकाल पुरख परमात्मा रब जी ते भरोसा होना चाहिए है। क्योंकि शरीर दे अंदर ज्यों आत्मा वसदी है, वो ज्यों आत्मा एक रब दे नाल जुड़दी है, तो शरीर दे जिन्ने भी इंद्रे ने, नेत्रे ने, इंद्रियां ने, इन्हां सारियां नूं वो एक रब दे नाल जोड़ना करदी है। पर गुरु साहिब जी इत्थे समझावना कर रहे ने कि कदे विचार के वेखिए, एक अकाल पुरख परमात्मा रब जी ने तेरी बनतर बनाई है। नानक, नानक दा भाव रब नूं मन्नण वाला सेवक जन। ते फिर गुरु साहिब जी ने उस तो बाद जिक्र किया है, शरीर मेर शरीर का, तेरा एक अकाल पुरख परमात्मा रब जी तो शरीर की बनतर घाड़त घड़ी गई है। एक रथ वाहो, ते तेरा एक अकाल पुरख परमात्मा रब जी ते ही भरोसा होना चाहिए है। पर जदों असीं संसार दे विच विचरदे हां, संसार दे जीवन नूं वेखदे हां, बाकियां दी छड्ड दईए, असीं अपने आप ते झात मारीए कि साडी जिहड़ी बिरती है ना, ये समय समय ते बदलदी रहिंदी है। कदे साडा भरोसा दृढ़ हुंदा है, कदे मन दे अंदर कई तरह के संशय पैदा हो जाते ने। कई बारी साडा कोई कार्य सुवर जाए तो इन्नी खुशी मिलती है कि मनुख आप लोगों नूं दसदा है भी परमात्मा ने मेरे ते बड़ी किरपा की हुई है। तो कई बारी इहो जिहा समा भी आउंदा है, जीवन दे अंदर कठिनाइयां पैदा हो जाती है, तो यही बंदा कई बारी फिर लोगों नूं दसदा फिरदा है भी मेरे नाल बड़ा माड़ा कीता है रब ने, जबकि परमात्मा जी का सुभाव नहीं है माड़ा करन दा। परमात्मा जी ने तो 84 के गेट के विचों कढ़ के सानू भेजिया। जे श्लोक की आरंभता नूं समझिए ना, पहली पंक्ति नूं, ते समझाउणा ही ये कर रहे ने। कहंदे विचार के वेखिए 84 दे विच जिहड़े कीट पतंगे कीड़े आदिक सी बनना सी, उन्हां सारियां जुन्नां दे विचों सानू कढ़ लिया। उस परमात्मा ने तरस कीता है, एक शरीर बना के पंज भूतक ये सानू संसार दिखाया, ये उहदी वडियाई है। ते तेरी वडियाई ये हुंदी तू एक अकाल पुरख परमात्मा रब जी दे नाल ही जुड़ जांदा, पर तू उहदे नाल नहीं जुड़िया। तेरा मन कई तरह करके इस संसार दे विच भटक जांदा है। इस करके गुरु साहिब जी ने उदाहरण के तौर पर यह शब्द लिया कि तू एक दे नाल जुड़ना सी, नहीं जुड़िया। तो फिर मालिक जी जिक्र कर रहे ने, जुग जुग फेर वटाइयां जुगा जुगांतर तक। जे तेरी रब दे नाल साझ ना बनी हुण अज जां इह जीवन दे विच, ते मालिक जी ने क्या जुगा जुगांतर तक भटकना पै जाना है। 4 युग गिने गए ने, सतयुग त्रेता द्वापर ते हुण कलयुग चल रहा है, जिहदे मुताबक जो असीं पढ़दे हां, ते कई हज़ारां साल लखां साल इन्हां दी उम्र गिनी गई है। कहंदे विचार के वेखिए, 3 युगां दे विच भोगना भोग के फिर परमात्मा ने सानू संसार दे विच लिआंदा। जुग 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 दा भाव है जिहड़े युग बने ने। फेर वटाइयां कहंदे जिहड़ा सूझवान है, जिन्हें कुछ पढ़िया है, थोड़ी बहुती समझ है, वो की करदा है, ज्ञानी बुझे ताए इस गल नूं समझ सकदा है। जिहड़ा पढ़ लिख जावे, जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़िया होवे, सतयुग रथ संतोख का। हुण मालिक जी समझावना कर रहे ने कि इस युग दे विच ये धर्म सी, इस युग दे विच ये कर्म सी। 3 युग गिने गए ने। असीं विचारीए
कि अपनी साडी जिंदगी असी कित्थे लैके खलोते हाँ कि गुरु साहिब जी ने सानू उस लोगा जां उस लायक नहीं सी समझिया कि साडा उदों प्रकाश होवे, उदों जन्म होवे, जोत दा प्रकाश। ते गुरु साहिब जी ते जिक्र कर रहे ने आरंभता तो फिर समझिए। पहला क्या नानक मेर शरीर का, तेरा ये पंज भूतक शरीर उस अकाल पुरख परमात्मा ने बनाया, इहदे विच वो टिकिया होया है। एक रथ वाहो, वो तो अपनी जोत तेरे अंदर टिका के रखदा है, पर तू उस ते भरोसा नहीं बनाया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ है कि तू जुग जुगांतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥ ਵਾਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਭਾਈ ਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਸੀ, ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਜੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ, ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੈ ਕਾ, ਸਤ ਅੱਗੇ ਰਤਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਪ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਤਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਦਿਖਾਵੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ,
ਜਿਹਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋਰ, ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਗਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।